رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، کیونکہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے نہ تو نماز صحیح ہوتی ہے، نہ کوئی دعا درست ہوتا ہے. بغیر تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے سے بالکل اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بلکہ اگر تجوید کے بغیر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب کے بجائے بسا اوقات گناہ ہوگا، بلکہ کبھی آپ کفر تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی کافر تک بھی ہو سکتے ہیں. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بالکل ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آئیے ہم چند اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، جس سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم قل، جو قاف کنٹھ کے پاس سے جو قاف نکلتا ہے، اس کا معنی ہوا اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل کے معنی ہوا آپ کہہ دیجئے، لیکن وہیں پر وہ قل نہیں نکالتے بلکہ کہتے قل هو اللہ احد. اس کا معنی ہوا اے نبی کھا لیجئے اللہ ایک ہے. دیکھیے کتنا معنی کا فرق پڑ گیا. ایک جگہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور تھوڑا سا ہم بدل دیتے ہیں تو ہو جا رہا ہے اے نبی کھا لیجئے اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے ہم سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس میں الحمد بڑی ہا سے، جو الحمد کنٹھ کے پاس سے ہی ہا نکلتا ہے، الحمد اس کا معنی ہوا تمام تعریفیں. اسی جگہ ہم کہیں الحمد الحمد چھوٹی ہا، اس کا معنی کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ آگ کی حرارت کا کم ہونا، موت کا طاری ہونا. بتائیے ہم اپنے حساب سے تو صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن کہاں معنی بدل گیا. اسی طریقے سے آگے سورہ 3 والتین والزیتون میں 3 ہے، اس چھوٹی تا سے 3 ہے، اس کا معنی ہے انجیل. ہم یہیں پر چھوٹی تا کے بجائے بڑی تا پڑھ دیتے ہیں 3، تو اس کا معنی ہو جائے گا مٹی. یعنی چھوٹی تا سے اگر ہم 3 پڑھتے ہیں تو یہ انجیر ایک پھل ہے، اور اسی کو ہم بڑی تا سے پڑھ دیتے 3، تو اس کا ہو جائے گا معنی مٹی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں جو ہے نصر ہے، نصر کے معنی ہے مدد کرنا، اور اسی جگہ پر اگر ہم صاد کے بجائے نصرن صاد پڑھنے کے بجائے اگر ہم سین پڑھتے ہیں نصرن، تو اس کا معنی ہے گیدھ. تو نصرن کا معنی ہوا مدد کرنا، اور نصرن کا معنی ہوا گیدھ. بتائیے کتنا کا فرق پڑ گیا. اسی طریقے سے آگے ہے ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں علیم، عین سے علیم علیم، وہو حکیم علیم. علیم قرآن میں جو نا اکثر آپ پڑھتے ہیں آیت کے آخر میں آتا ہے، صفحے کے آخر میں آتا ہے. علیم عین سے اس کا معنی ہے جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. وہیں پر ہم علیم عین کے بجائے ہم حمزے سے کہیں علیم، تو اس کا معنی معلوم ہے کیا ہوگا؟ دردناک. ہم کہیں یہ بھی پڑھتے ہیں عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب. تو ہم نے عین سے پڑھا تو معنی ہوا بہت زیادہ جاننے والا، اور اسی جگہ ہم نے
हमजा से पढ़ दिया अलीमुन, तो ये माना हो गया दर्दनाक। इसी तरीके से हम कल्बुन, कल्ब बड़े काफ से पढ़ेंगे कल्बुन, तो इसका माना होगा दिल, ये जो दिल है। और इसी बड़े काफ कलकले के बगैर, कट के पास से निकाले बगैर हम कहेंगे कल्बुन, तो इसका माना होगा कुत्ता। बताइए कितना यानी मानी ये हुरूफ के बदलने से कितना फर्क पड़ जा रहा है। यानी एक हर्फ को हम उसके मखरज के बजाय दूसरे मखरज से मादा करते हैं, दूसरे तरीके से मादा करते हैं, तो मानी के अंदर आसमानों जमीन का फर्क पड़ जाता है। बल्कि बसा औकात कभी कभी तो आप काफिर हो जाएंगे। आप अपने समझने के एतबार से, हम अपनी समझ के एतबार से, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जो है ना सवाब नहीं बल्कि गुनाह का काम कर रहे हैं। ऐसा इसी बात माना बदल जाएगा कि हम और आप काफिर हो सकते हैं। इसी वजह से तजवीद के साथ पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर पढ़ना तो जायज ही नहीं है। इसी वजह से हिंदी के अंदर कुरान पढ़ना नाजायज है। हम आप इसको नहीं समझते हैं, जायज नहीं है। जायज ना होने का कारण यह है कि उसके अंदर इतने हुरूफ नहीं है। जैसे कि हम जो है ना हमारे उर्दू में आते हैं, सा आता है, इसका अलग माना है, सीन आता है, इसका अलग माना है, साद आता है, इसका अलग माना है, शीन आता है, इसका अलग माना है। और इन चार हुरूफ के अलग अलग मानी है, लेकिन हिंदी के अंदर इन चारों हुरूफ के लिए सिर्फ एक सा आएगा। इसी तरीके से हमारे जो है ना आप अली बा पढ़ेंगे तो एक जाल आएगा, इसके अलग मानी है, एक जा आएगा, इसका अलग माना है। इसी तरीके से जा आएगा, इसका अलग माना है। इसी तरीके से जाद आएगा, इसके अलग माने हैं। और इन चारों हुरूफ के लिए हिंदी में जाएंगे तो सिर्फ जा आएगा। बताइए क्या एक सिर्फ एक जा इन तमाम मानी को अदा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। कैसे अदा हो सकता है? इसी वजह से कहा जाता है कि हिंदी में कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है, नाजायज है, जायज नहीं है। इसलिए कि उतने उसात उतनी जो है ना उसात उतनी जो है ना उसके अंदर उसके पास उतना मानी के लिए अलग अलग हुरूफ नहीं है। और हमारे अरबी और उर्दू के अंदर एक हर्फ बदलने से, उसके मखरज बदलने से फौरन माना कहीं से कहीं बदल जाएगा। मानी के अंदर बड़ी डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए मखरज के साथ, उसके कवायद के साथ और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना लाजिम, जरूरी, फर्ज है। उसके बगैर कोई चारा है ही नहीं। इसी वजह से जो है इसका सीखना जरूरी है। तो आज तो बताया गया कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जरूरी है और क्यों जरूरी है। इंशाअल्लाह इसी चैनल पे अगली वीडियो में आपको जो है ना हुरूफ को उसके मखारिज के साथ बताए जाएंगे कि कौन से हुरूफ कहाँ से निकलेंगे और कैसे निकलेंगे। जैसे अलिफ है, बा है, ता है, सा है, जीम है, हा है, खा है, दाल है, दाल है, रा है, जा है, सीन है, शीन है। यानी ये जो निकल रहे हैं ये कहाँ से निकलते हैं, इसके निकलने की जगह क्या है, जिसको मखरज कहते हैं। मखरज के माना होता है निकलने की जगह क्या है। अगली इसी चैनल पर जो है ना अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इसको बताया जाएगा। इसलिए जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आइंदा जो है ना वो वीडियो आप तक सबसे पहुंचे। बस अस्सलाम वालेकुम।